नमस्कार दर्शक बंधु। आज मैं पुणी आपण मान पाखक गोटे बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया नहीं कि आसी आइडियाटी को आपण मैंने अप्लाई करी केमिति एथरो रोजगार करें केमिति इनकम करें से विषय संपूर्ण सूचना वीडियो माध्यम मैं आपको देवी। आइडियाटी केमिति आपण यूटिलाइज करेंगे आउ निज घर ही स्टार्ट करेंगे ए विषय में संपूर्ण सूचना आपको देवी। तो प्लीज़ आपण मैंने दयाक भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ कहीं शेष ही आपन को प्रकृत सूचना मिल आइडियाटी कंप्लीट केमती वर्क कर तेणुक आप भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। जदि भल लगी था लाइक करूँ, शेयर करूँ बहु मात्रा एवं सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा। तो फ्रेंड्स मु लेट न करी भिडियो स्टार्ट करी। हाँ मु आज ये जो आइडियाटी देवी ये आइडिया बहुत गुरे पॉइंट्स अच्छे मुझे सब विषय डिस्कसन करी तार प्रत्येक पॉइंट्स मु नोट डाउन करके आनी कौन सी पॉइंट्स मु आपन को छाड़बी प्रत्येक जितक पॉइंट ये लिखाई अच्छी मु गोटे बार गोटे आपन को समस्त पॉइंट जनइबी जो थे कि आपड़ जदि आइडियाटी अप्लाई करुँच कि आइडिया अनुसार काम करुँच आपन को कौन से असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ोनी। ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स मु आज जो आइडियाटा आनी से आपन को घरर अलियारू व्यवहार करके आपण रोजगार करें मासिक 10,000 रु 20,000 टंका पर्यंत आप रोजगार करें। आपण को घर अलिया को आप फोपाड़ुं कि हाँ आम समस्त फोपाड़ुचे से अलिया द्वारा आपण मासक अल्प बहुत किसी परिमाण रोजगार करें पाखापाखि 10 रु 30,000 पर्यंत। ठीक अच्छे। केमिति करेंगे से विषय संपूर्ण सूचना मैं आपको दूसरी। तो आप दयाक भिडियोटी देखूँ। देखो फ्रेंड्स आम जिते सब अलिया बाहर करुचे घर से अधिकांश अलिया आम रोसे घर आसे केमिति आसे रोसे घर आमर जनराली पनीपरिया चोपा आसे। ठीक अच्छे। कि फलटे खाइले कि कौन कले तार चोपा आसे ता डिम्फी हिम्फी सब काटिक आम खाऊे चोपा छड़े खाऊे कदली चोपा हो पनीपरिया काटिला आलू चोपा पियाज चोपा पनीपरिया चोपा बैगण डिम्फी ए सबू जिनस प्रत्येक जिनस आम कौन करुचे काटिकी फोपाड़ दूचे से सबू जिनस को आपण यूज करिकी परिबा चोपा किंबा कौन सी पनीपरिया हो कि फल हो जदि खराब हो जाऊँगी सड़ी जाऊँगी पोचरी जाऊँगी कि सुखी जाऊँगी आम खाऊने फोपाड़ दूचे प्रिजर्वेशन करके रखा किंतु आम जापारूना यही जिनसटी हूँ जोटा आम फोपाड़ दूचे यही जिनसटा हूँ आमपाई गोटे सुना आमको ये बढ़िया मात्रा माने बहुत परिमाण में पैसा रोजगार करके दब ये आइडिया मध्यम आम केमिति यूटिलाइज करके आम घर को पैसा आनीपर आम पकेट को पैसा आनीपर से विषय संपूर्ण सूचना आप पाइपर। तो मुझे आज देखेबी अलिया को व्यवहार करके भाव में आप इनकम जनरेट करेंगे। मुझे आज कहबी से अलियारू आपण केमिति वर्मी कंपोस्ट केमिति तैयारी करें। वर्मी कंपोस्ट माने केंचुआ सपोज केंचुआ को व्यवहार करी जो जैविक सार तैयारी कराए केंचुआ ना शुणिकी आपको टे अक्वार्ड फिल हो किंतु से केमिति माने गोटे बहुत बढ़िया रोजगार आप करेंगे आर आपणकर कौन सी परिश्रम रही बास बसी बसी पैसा आसो कि गोटे प्रोसेस पकड़ा पड़ो स्टार्टिंग रू टे परिश्रम रहा कौन सी भूल कथा कहबनी किंतु स्टार्टिंग परिश्रम सरला आउ कौन सी परिश्रम रही आप बसी बसी बढ़िया पैसा रोजगार करेंगे केमती करेंगे मुझे कहूँ। फ्रेंड्स आम यार महत्व जानीने कि ये वर्मी कंपोस्ट कौन। वर्मी कंपोस्ट होची गोटे जैविक सार जोटा मुझे आपको कहली यही सार को व्यवहार करके जेनेराली चाषी माने जो मैंने बिल बाटे चाष कर पनीपरिया चाष कर बहुत उपकृत होती कहीं वर्मी कंपोस्ट पकईले गछ जल्दी बढ़े आ हुष्टपुष्ट होगी बढ़े। ठीक अच्छे। कौन सी रासायनिक सार जोटा मार्केट रू जदि कृषक भाई मैंने कहीं देखुं वीडियो कि चाषी भाई मैंने देखुं बहुत उपकृत हे ये वीडियो जदि आपण मैंने चाष कर जाथे कि आपन को गछ को बड़ करने हुष्टपुष्ट कर रखापी रासायनिक सार आणिकी पकेबा पड़े जोटा कि मार्केट रे बहुत बेसी रेट्रे मिले आउ ये जो जैविक सार यहाँ बहुत कम पैसा उपलब्ध आपड़ निज घर स्टार्ट करेंगे आउ यूज भी करेंगे बिक्री भी करेंगे। ठीक अच्छे।
ଆଉ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ସାରଠୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଣା ଫାଷ୍ଟ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ 5-6ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ବାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଖାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟା ଉଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଖାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଖାଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାରିରେ ଡରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କି ଘରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଅଧାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ରମ୍ ତିଆରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ପୁରା ତଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ପକାନ୍ତୁ ଏତିକି ଉଞ୍ଚାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରମ୍ର ହାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋବର ପକାନ୍ତୁ। ହଁ, ମନେ ରଖିବେ, ଗୋବର ତାଜା ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୋବର ପଡ଼ି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଖତରା ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଭଳି ଗୋବର ପକାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କେଞ୍ଚୁଆ ଛାଡ଼ିବେ। କେଞ୍ଚୁଆ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ନ ମିଳିଲେ ବି ଗାଁରେ ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ଆଖପାଖରେ କେଞ୍ଚୁଆ ବୁଲୁଥିବେ କାଦୁଆ ଜାଗାରେ, ସେଠୁ ଖୋଳିଲେ ବାହାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଞ୍ଚୁଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କେମିତି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ଛିଞ୍ଚିବେ ଯେ କି ପାଣି ତାକୁ ଅଧିକ ନ ହେବ। ଅଧିକ କାଦୁଆ ହେଲେ କେଞ୍ଚୁଆ ରହିବେ ନାହିଁ, ମରିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଦୁଆ ଲିମିଟେଡ଼ କରିବେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିଦେଲେ ଯଦି ପାଣି ପଚ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସାର ହେବନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି କି ତାକୁ କୌଣସି ଖରା ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଖରା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ କାଦୁଆ ରହିବନି, ସେ ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ 2ରୁ 3 ଥର ଦିନକୁ ଆପଣ ପାଣି ପକାଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ 40ରୁ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଖିବେ। ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲ ଖୋଳିବାକୁ ରହିଲା। ଖାଲ ନ ଖୋଳିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଡ୍ରମ୍ କିଣି ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଲେୟାର୍, ଗୋବର ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ପକାଇଦେଲେ, କେଞ୍ଚୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚୋପା ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ପକାଇ ଚାଲିବେ। ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା। ସେ କ'ଣ ହେବ, 40ରୁ 60 ଦିନ ପରେ ସେ ସାରରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଜୈବିକ ସାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଇଏ ମାଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଏ ସାରକୁ ଆପଣ ଯଦି ପକାଇଲେ ଚାଷ ଜମିରେ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଠି ହେଉ, ଏ ମାଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇଲେ ତାହେଲେ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ। ରାସାୟନିକ ସାର ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆଉ ଇଏ 100% ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନକମ୍ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକିବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ସାରକୁ କେଜି ପିଛା 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାତ୍ରାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ସାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେବେ ହେଲେ ଏକାବେଳେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ନ ଆଣିକି ମୋ ହିସାବରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲ୍ଟି, ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲ୍ଟି, ରଙ୍ଗ ବାଲ୍ଟି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଖରାରେ ରଖିବେନି କି ଅଧିକ ଓଦାଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖିବେନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଓଦାଳିଆ ଜାଗା ଥିବ ତାକୁ କରିବେ ଯଦି ଖାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବାଲ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦେନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏବେ କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ କହିଦେଲି। କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିବ, କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେସବୁ କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବିକିବେ ସେ ଜିନିଷ ବି କହିଦେଲି। ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ କି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କରିକି ଘରୁ ବସିକି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ରହିଲାନି, ଘରୁ ବସିକି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ଖରାପ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।